گولڈن فلم اسٹوری از پریزنٹنگ پریمیٹیو وار۔ کہانی کی شروعات میں ویتنام وار کے دوران دو امریکن سولجرز جنگل میں طوفانی رات میں پھنسے دکھتے ہیں اور یہ اپنی ٹیم سے الگ ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک سولجر ریڈیو کال کے ذریعے مدد بلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک سے دوسرے سولجر کی درخت کے پیچھے سے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ اب پہلا سولجر اوپن فائر کر دیتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی کریچر سولجر کو مار دیتی ہے۔ اب یہ سولجر ڈر کے مارے جنگل میں بھاگنے لگا تھا اور ساتھ ہی وہ بشز میں کسی چیز کو بھی نوٹس کر رہا تھا کہ اچانک سے ایک بہت بڑی کریچر اس پر حملہ کر دیتی ہے، جس سے وہ بھی مارا جاتا ہے۔ اگلی صبح امریکن کیمپ میں ایک عورت باقی سولجرز کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک پروں والی کریچر میرے ہسبینڈ کو اٹھا کر لے گئی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ اب یہ سارے سولجرز ایک آتے ہوئے رشین ٹرک کو روکتے ہیں اور دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت خطرناک قسم کی ریڈیشن ہے۔ اسی دوران بہت سارے بامز بھی پاس میں بلاسٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک سولجر جلدی سے اپنے کرنل کو کال کر کے ساری سچویشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی کرنل اپنے سولجرز کی ایک ٹیم تیار کر کے اسے جنگل میں ریسکیو مشن کے لیے بھیج دیتا ہے، تاکہ جو لاپتہ امریکن سولجرز ہیں انہیں ڈھونڈا جا سکے۔ اس ٹیم کا نام ولچر اسکواڈ ہے اور اس کا کیپٹن بیکر ہے۔ اب کیپٹن بیکر اپنی ٹیم کے ساتھ ہیلی کاپٹر کی مدد سے رات گئے اسی جنگل میں اتر کر دشمنوں کے کیمپ پر حملہ کر دیتے ہیں اور جلد ہی کچھ امریکن سولجرز کو آزاد بھی کروا لیتے ہیں اور آخر کامیابی سے انہیں لے کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کرنل ان کو ایک اور ریسکیو مشن اسائن کرتا ہے۔ کرنل اس اسکواڈ کے کیپٹن بیکر کو الگ لے جا کر بولتا ہے کہ اگر تم اس مشن میں کامیاب ہو جاتے ہو تو میں تمہارے اوپر لگے ہوئے سارے الزامات کو ختم کر دوں گا۔ اب یہاں سے تو اس کا یہی مطلب تھا کہ بیکر کا ریکارڈ کچھ اچھا نہیں تھا، یعنی اس نے پاسٹ میں کچھ غداری کی تھی، لیکن یہ بھی سچ بات تھی کہ یہ ایک سکلڈ سولجر ہے۔ اس لیے کیپٹن بیکر اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس خطرناک مشن کو پورا کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اور اپنی پوری ٹیم کو لے کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اب یہ جنگل میں اترتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں چلتے چلتے اب پوری ٹیم کو زمین پر پیروں کے بڑے بڑے نشان دکھتے ہیں، جو کہ ہاتھی جیسے جانور سے بھی بڑے تھے۔ اس کے ساتھ انہیں بہت بڑے بڑے پرندوں کے پروں جیسا بھی کچھ ملتا ہے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو انہیں ایک چھوٹا سا بیگ اور ایک میپ اور ایک نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا تھا ہم شکار بن چکے ہیں۔ ابھی یہ پڑھنا ہی تھا کہ ایک عجیب سی کریچر ان پر حملہ کر دیتی ہے اور یہ ہوتے ہیں پروں والے ڈائناسورز۔ اس وقت میں ڈائناسورز کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن ان کے لڑنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیکر بہادری سے اپنی ٹیم کے ساتھ ان کے ساتھ لڑتا ہے، لیکن وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کو مارا نہیں جا سکتا تھا۔ آخر یہ ٹیم اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ تو نکلتے ہیں، لیکن بیکر اور اس کا ایک ساتھی کیو ٹنل سے گزرتے ہوئے اپنی ٹیم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب اسی جنگل میں رشین سولجرز بھی دکھائے جاتے ہیں، جنہوں نے ویتنام عورت کو بندی بنا رکھا تھا اور اس سے ایک جگہ کا زبردستی پوچھ رہے تھے۔ رشین سولجرز کو بھی عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سولجر اچانک سے ایک ایک کر کے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اصل میں یہ کریچر ڈائناسور ہی ان کو جان سے مار رہے تھے۔ اب ان میں سے ایک رشین سولجر کہتا ہے لگتا ہے کہ ہمارے دشمن امریکن سولجرز ایسا کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بہت ساودھانی کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح بیکر اور اس کا ساتھی ان کریچر سے بچتے بچاتے ایک سیف جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں ان کو ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام صوفیہ ہے۔ یہ صوفیہ سے جب بات کرتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ میں ایک رشین سائنٹسٹ ہوں اور ریسرچ اسٹیشن میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ وہ اور بتاتی ہے کہ میرے ہسبینڈ ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، ہم دونوں رشین سولجرز کے کہنے پر اس جنگل میں خفیہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے۔ ہمارا مقصد کولائڈر مشین کے ذریعے ایک ایسا وارم ہول یا دروازہ بنانا تھا جو ٹائم اور اسپیس کو موڑ سکے، اور رشین جنرل بھی یہی چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی ملٹری کو ٹیلی پورٹ کر کے دنیا کے کسی بھی حصے پر قبضہ کر سکیں۔ لیکن ہمارا ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا دروازہ کھلا جس سے پرانے زمانے کے ڈائناسورز اس جنگل میں آ گئے۔ رشین جنرل نے اس راز کو چھپانے کے لیے اس ایکسپیریمنٹ پر کام کرنے والے ریسرچ سٹاف کو مار ڈالا، صرف میں ہی خود کو بچا کے بھاگ پائی۔ اب بیکر کرنل کو کال کر کے ساری سچائی بتاتا ہے۔ پہلے تو کرنل یقین نہیں کرتا، لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے سولجرز کو بھی جنگل سے ایک بہت بڑا دانت ملا تھا، تو اس لیے کرنل شک میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ ڈائناسورز کی کہانی سچی تو نہیں۔ دوسری طرف بیکر کے باقی سولجرز بیکر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار ان تک پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن جلد ہی
अभी ये इकट्ठे हुए ही थे, लेकिन एक बहुत बड़ा हमला कर देता है और ये लड़ाई बहुत खतरनाक थी। अब इस हमले की वजह से एक सोल्जर बहुत जख्मी हो गया था। ये जख्मी सिपाही जान गया था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा, इसीलिए वो अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद को बॉम्ब से उड़ा लेता है और मर जाता है। अब सोफिया सारे खतरे को जान गई थी, इसलिए वो बीकर और दूसरे सोल्जर्स को बताती है कि रशियन जनरल ने अपनी टीम के जरिए पहाड़ों में एक कोलाइडर मशीन बनवा ली है, जिससे वो पोर्टल दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा है, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर इस कोलाइडर मशीन को बंद ना किया गया तो दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही फैल जाएगी। अब ये सब फैसला करते हैं कि वो इस तबाही को होने नहीं देंगे, इसलिए सोफिया और बेकर अपनी टीम के साथ एक बोट के जरिए निकलने का प्लान बनाते हैं ताकि वे एक दूसरी लेबोरेटरी तक पहुंच सकें। लेकिन ये सफर भी कहाँ आसान था। इनको अजीब अजीब से डायनासोर्स दिखने को मिलते हैं। कुछ तो बड़े बड़े थे, सिर्फ घास खाने वाले थे, और कुछ ऐसे थे जो कि पानी में छुपे बैठे थे। लेकिन इनमें से इंसानों का गोश्त खाने वाले डायनासोर्स भी थे। रास्ते में सारे सोल्जर्स परेशानी और खौफ में रहते हैं क्योंकि इनके बहुत से सोल्जर्स मारे जा चुके थे। अब यहाँ भी एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसकी वजह से डायनासोर्स इन पर हमला कर देते हैं और इनकी जंग खूनी जंग होती है। अब दिखाया जाता है कि इनमें से एक सोल्जर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि अपने दूसरे सिपाहियों को बचा सके। आखिरकार इस खतरनाक लंबे सफर के बाद लेबोरेटरी में जाने के लिए वो रशियन बेस तक बचते बचाते पहुंच गए थे। बीकर का कर्नल इनको रेडियो से कांटेक्ट करके हुक्म देता है कि बेस पर हमला न करना और कोलाइडर मशीन को हिफाजत से लेकर वापस आना। लेकिन बीकर रेडियो में खराबी का नाटक करके होशियारी से अपने सोल्जर्स के साथ अब ये इस बेस में चुपके से घुस जाते हैं। अब इन रशियन सोल्जर्स को दुश्मन के हमले का पता चल चुका था। अब बीकर और इसकी टीम ने तो रशियन सोल्जर्स को टारगेट किया हुआ था और वो आहिस्ता आहिस्ता हर जगह बॉम्ब फिक्स करने लग जाते हैं। अब यहाँ एक लड़ाई शुरू हो जाती है और अचानक से यहाँ डायनासोर्स भी आ जाते हैं। इसी लड़ाई में एक रशियन सोल्जर एक डायनासोर के बच्चे को गलती से गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। लेकिन इस बच्चे डायनासोर के माता पिता जैसे ही अपने बच्चे को मरता देखते हैं तो वो चीखते और चिल्लाते हुए तो इस रशियन सोल्जर्स पर हमला करके इसे चीर फाड़ डालते हैं। वहाँ के पड़े टैंक्स और गाड़ियों को उठा उठा के फेंकने लगते हैं, बिल्डिंग्स को तबाह करने लग जाते हैं। अब यहाँ एक खूनी जंग चल गई थी जो डायनासोर और इंसानों की जंग थी। अब डायनासोर इन सोल्जर्स को अपना शिकार बना रहे थे। इस वजह से रशियन बेस बिल्कुल तबाह हो जाती है। इन्हीं हालात में सोफिया और बीकर आखिरकार कोलाइडर मशीन तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ इनका सामना रशियन जनरल से हो जाता है। ये मिलकर इससे लड़ते हैं। बीकर बहुत बहादुरी से इस रशियन जनरल से लड़के इसको गोली मार देता है। अब वो जनरल गिरता है। इन्हें लगता है कि वो मर गया है, लेकिन इसकी सांसें अभी भी चल रही थी। अब सोफिया ने कोलाइडर मशीन को बंद तो कर दिया था, लेकिन असल में वो इमरजेंसी शटडाउन था, जिसकी वजह से दरवाजा बंद होने की जगह फट जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये सोचा जा रहा था कि डायनासोर नहीं आएंगे, लेकिन दरवाजा फट जाने की वजह से और ज्यादा डायनासोर बेस में आना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है और बीकर की टीम एक एक करके इस लड़ाई में मर रहे थे, जो बहुत ही खौफनाक मंजर था। अब बीकर ये सब देखकर बहुत परेशान है, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है और आखिर बीकर इनको बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, जबकि सोफिया और बाकी बचे हुए सोल्जर्स वहाँ से भाग निकलते हैं। इनको बीकर के मरने का दुख तो था, लेकिन वो इसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते थे। अब फिर दिखाया जाता है कि जनरल को उसी जगह पर होश आ जाता है, लेकिन एक डायनासोर इसको पकड़कर कच्चा खा जाता है। सोफिया इसके साथ ही बाहर भाग गए थे और इनको रेस्क्यू करने के लिए कर्नल का हेलीकॉप्टर भी जल्द ही वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ मुसलसल फायरिंग हो रही थी और डायनासोर्स पर बॉम्ब्स गिराए जा रहे थे ताकि सबकी जान बचाई जा सके, और कर्नल इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लेता है। अब कर्नल गुस्से में इन्हें कहता है कि तुम लोगों ने वो कोलाइडर मशीन क्यों तबाह की है? हमें सिर्फ इस मशीन को अपने कब्जे में करना चाहिए था ताकि हम कोल्ड वॉर को अमेरिका की फेवर में कर सकें। लेकिन सोफिया कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उस कोलाइडर मशीन के तबाह होने से डायनासोर पूरी दुनिया में ज्यादा आने लगे हैं। दुनिया अब एक नए दौर में आ चुकी है जहां इंसान को अपनी जिंदगी बचाने के लिए जंग करना होगी, और ये जंग इन बड़े बड़े डायनासोर्स के साथ होगी जो कि पास से आए हैं। फिर सोफिया ये भी बताती है कि बीकर ने वो दरवाजा बंद करने की बहुत कोशिश की थी, इसी में उसकी जान चली गई, जिसकी कुर्बानी को हम नहीं भूलेंगे। और वो आसमान की तरफ देखकर बोलती है, वक्त को काबू में नहीं किया जा सकता है कर्नल, वो हमसे इसकी कीमत जरूर लेता है। वक्त और कुदरत
اس سے ہمیشہ زیادہ طاقتور رہیں گے۔ اور صوفیہ کے انہی ڈائلاگز کے ساتھ یہ مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو مووی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔